Hello students. In this series, we are seeing about problem solving and Python programming subject. In that, we are going to see about functions in building blocks of algorithm today. So, the building block of an algorithm is nothing but a basic unit or a basic part from which we are going to develop an algorithm that is called building blocks of algorithm. The algorithm can be constructed from the basic building blocks, namely statements, states, control flow, sequence, selection, iteration, and functions. So, இதெல்லாம் தான் வந்து algorithm-ஓட basic building blocks, statement, state, control flow. So last class we have seen about statement, state, control flow, sequence, selection, iteration இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். Today in this class we are going to see about functions in detail. What is meant by function? What is the definition of function அப்படின்னு பார்த்தோம்னா a function is a block of code which only runs when it is called. So simply we can say function is nothing but a block of code. Functionன்றது ஒரு block of code. அப்போ இந்த block of code why we are writing for a particular task. ஒரு டாஸ்க்கை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டாஸ்க்கு we can write a particular block of code. அந்த block of code which runs only when it is called. எப்போ அது கால் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் நமக்கு தேவை, பர்டிகுலர் டாஸ்க் நமக்கு தேவை அப்படின்னா we can call that function whenever we want, right? So function is nothing but a block of code which runs only when it is called, right? So ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டோம், ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எழுதிட்டோம், ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கு எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட் என்ன அப்படின்றத நம்ம we have to pass. So you can pass the data is known as அந்த இன்புட்டுக்கு பேர் parameters அப்படின்னு சொல்லலாம். We can pass a parameters into a function. Then அந்த இன்புட்டை வச்சு based on the input வச்சு the function will process, right? Finally it will give a result. That is a function can return a data as a result அப்படின்றாங்க. So function is nothing but a block of code which is used for particular task. Whenever want, we can call that function. So we have to give the input to that function. Based on the input, the function will be processed. After that, it will give a data as a result. Right? This is called a function. So in other words, we can say function is a small program. Function எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு small program இல்ல sub program அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறது ஒரு மெயின் ப்ரோக்ராம், பெரிய ப்ரோக்ராம், பிக் ப்ரோக்ராம் இருந்ததுன்னா அந்த பிக் ப்ரோக்ராமில் we can write a block of coding as a small program or sub program which consists of block of code or set of instruction. The block of code is nothing but a set of instruction that performs a particular task. ஸோ ஃபங்க்ஷன்னா வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ பிளாக் ஆஃப் கோட் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் பர்டிகுலர் டாஸ்க் டு அச்சீவ் அ பர்டிகுலர் டாஸ்க். ஒரு டாஸ்க் எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிட்டே இருக்கோம், நமக்கு சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ்க்கான கோடிங்கை மட்டும் வி கேன் ரைட் இட் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன், அஸ் அ தனி செப்பரேட் பிளாக் ஆஃப் கோடை எழுதிக்கலாம். whenever we want to add two numbers அப்படின்னா we can call that function sum of two numbers function we can call. ஸோ இதனால யூஸ் என்ன, we can call the function again and again whenever we want, right? So we no need to write the code again and again. நம்மளோட கோடிங்கை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் பி ரெடியூஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் 1000 லைன் கோடிங்கை எழுதுகிறோம், அதில் ஒரு 4 லைன் கோடிங் வந்து வி வாண்ட் ரிப்பீட்டட்லி டு எக்ஸிக்யூட் அப்படின்ற போது வி நோ நீட் டு ரைட் த சேம் 4 லைன்ஸ் கோடிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின். ஸோ ஒன்ஸ் அதை நம்ம அந்த 4 லைன் கோடிங்கை ஒரு ஃபங்க்ஷனாக செப்பரேட்டாக நம்ம எழுதிட்டோம் அப்படின்னா whenever we want we can call that 4 lines coding. So automatically it will be reduced the lines of code. At the same time, ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம், ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அந்த பெரிய ப்ராப்ளமில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் மீன்ஸ் ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கான ப்ராப்ளம், ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன். அப்போ அந்த பெரிய அப்ளிகேஷனை அப்படியே அட் அ ஸ்ட்ரெச் ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷனாக நம்மளால் எழுத முடியாது. ஸோ த ப்ராப்ளம் இஸ் பீன் டிவைடட் இன்டு ஸ்மாலர் அண்ட் சிம்பிளர் டாஸ்க் டியூரிங் தி அல்காரிதம் டிசைன். அப்போ நம்ம பேங்கிங் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேங்கிங் ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம், அந்த பேங்கிங் அப்ளிகேஷனை ஒரே ஆப்ரேஷனாக நம்ம எடுத்து வி கான்ட் ரைட் கோடிங், ரைட்? அப்போ அந்த ஆப்ரேஷனை we are going to divide the big task into a sub task, smaller task, simpler task. So அந்த ஒரு each and every simpler taskக்கு we can write a function, that is function. See this diagram பாருங்க, function அப்படின்றது it is a block of code or a
set of instruction. For that instruction we have to give the input. The input பேரு x அப்படின்றது, இந்த xன்றது we can say parameters into a function அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த இன்புட்டை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் அ பிளாக் ஆஃப் கோட் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விச் வில் பி கிவிங் தி அவுட்புட். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன், எக்ஸ் இஸ் அ இன்புட் ஃபார் தட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ த அவுட்புட் வில் பி எ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், ரைட்? திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபங்க்ஷன். Then benefits of using function. Why we go for function? எதுக்காக நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம்? வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன், ரைட்? அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்குறோம், ரைட்? ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெடக்ஷன் இன் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட். ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஒரு 4 லைன்ஸ் ஆஃப் கோடிங் ரிப்பீட்டட்லி நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒன் டைம் அந்த கோடை நம்ம எழுதிட்டா போதும். whenever we want we can call that function. So automatically it will reduce the lines of code, avoids the repetition of the code. ஒரே கோடை ரிப்பீட்டடாக நம்ம எழுத வேண்டிய சுச்சுவேஷன் நமக்கு வராது. ஸோ we can, that such case we can use functions, right? கோட் ரீயூசபிலிட்டி அதே தான். அதே ஒன்ஸ் ஒரு கோடை நம்ம ஒன் டைம் எழுதிட்டோம்னா whenever we want we can use. அப்போ ரீயூசபிலிட்டி நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ இட் ரெடியூசஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ். அப்போ ஒரு 4 லைன் கோடிங்கை ஒரு தடவை நம்ம எழுதி அதில் வந்து எரர்ஸை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அதே 4 லைன்ஸ் கோடிங்கை நம்ம ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணும்போது there will not be any errors, right? So it automatically reduces the chance of errors. Then better readability. Readability means ப்ரோக்ராமை பெருசாக பார்க்கும்போது டாப் டு பாட்டம் ஒரு 1000 லைன் கோடிங்கை பார்க்கும்போது இட் வில் பி இட் வில் ஹாவ் அ சான்ஸ் டு கன்ஃபியூஸ், இல்லையா? உனக்கு ப்ரோக்ராமை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ரீடபிலிட்டி ஈஸியாக இருக்காது. ஸோ அதை நம்ம ஆப்ரேஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கும் தனித்தனி செப்பரேட் ஃபங்க்ஷன்ஸாக எழுதும் போது இட் இஸ் பெட்டர் ரீடபிலிட்டி. நம்ம பார்க்கும்போது வி கேன் ரீட் ஈஸிலி அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. தென் information hiding. So information hiding is nothing but we are going to hide our implementation behind. அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை ஒரு தனி செப்பரேட் பேக்கேஜாக வேறு ஒரு கிளாஸஸில் நம்ம எழுதி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். whenever we want that function we can import that class and use that function. ஸோ அது மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா we can hide our implementation behind, right? This is called information hiding. Then easy to debug and test. அப்போ ஒரு தனித்தனி கோடாக எழுதுறப்ப தனித்தனி செப்பரேட் பார்ட்டாக எழுதும் போது மாடிஃபைங் அ ப்ரோக்ராம் பிகம்ஸ் ஈஸியர், ரைட்? ஒரு பார்ட் ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங்கை நம்ம எழுப்புறோம் அப்படின்னா அந்த பில்டிங்கை வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து கட்டிகிட்டே வந்துட்டு ஒரு இடத்துல தப்பாகிடுச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் உடச்சி திருப்பி மாற்ற முடியாது. பட் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தனித்தனி ஆப்ரேஷன்ஸாக எழுதுகிறோம். இந்த தனித்தனி ஆப்ரேஷனை தான் வந்து ஒன்றா கன்சால்டேட் பண்ணி ஒரு பேக்கேஜாக கொடுக்குறோம். அப்போ ஏதோ ஒரு கரெக்ஷன்ஸ், ஏதோ ஒரு மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நமக்கு வரும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் அலோன் வி கேன் சேஞ்ச். அது நம்மளால் பண்ண முடியும். தட் வில் பி ஈஸி டு டீபக் அண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. தென் இம்ப்ரூவ்டு மெயின்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒர்க்காக பார்க்கும்போது வி கான் அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதே வி ஆர் டிவைடிங் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் இன்டு எ ஸ்மாலர் ஒன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது சின்னதாக இருக்கும்போது we can easily sort out the problems. எங்கே நமக்கு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்றத we can easily identify. So improved maintainability. So these are all the benefits of using functions. See example for functions பாருங்க. இங்கே ஒரு கோடிங் கொடுத்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கோடு எழுதிக்கிட்டே இருக்கோம். அதில் ஸ்கொயர் ஆஃப் அ நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இது டெஃபினிஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். இது நம்ம பைத்தானில் டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது இன்னும் டெப்த்தாக பார்க்கும்போது நம்ம இதோட எப்படி ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் என்ன, அதோட ஃபங்க்ஷன் கால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம எழுதியிருக்கோம். அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வி ஆர் கிவிங் நேம் அஸ் ஸ்கொயர். இந்த ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு வி ஹாவ் டு கிவ் தி இன்புட் எக்ஸ். அப்போ ஸ்கொயர் மீனிங் என்ன? ஸ்கொயர் ஆஃப் நம்பர். ஸோ அது என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா இட் வில் கிவ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ். ஸோ நம்பரை 2 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுத்தா தட் இஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் நம்பர். அப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன், இந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோடிங்கை எழுதிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். இது இட் இஸ் அ பிளாக் ஆஃப் கோட் விச் இஸ் யூஸ்டு டு அச்சீவ் பர்டிகுலர் டாஸ்க். என்ன டாஸ்க்? ஸ்கொயர் ஆஃப் நம்பர். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட் என்ன? எக்ஸ்ன்ற நம்பரை வந்து இன்புட்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் என்னன்றது கண்டுபிடிச்சு இட் வில் கிவ் தி அவுட்புட். ஸோ சி திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வி ஆர் கிவிங் எக்ஸ் 3 as an input. Automatically x என்னது 3 into 3 9 அப்படின்ற அவுட்புட்டை இட் வில் பி கிவ், ரைட்? ஸோ இது ஒரு டைம் ஒன் டைம் we are using this function அப்படின்னா we can write it as one time only.
this same function will be repeatedly, நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் திருப்பி திருப்பி வந்து என்டையர் ப்ரோக்ராம்லேயே ஸ்கொயர் ஆஃப் நம்பர் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி நாம் என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த சேம் செட் ஆஃப் கோடிங்கை திருப்பி திருப்பி எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஒரு தடவை எழுதிட்டு whenever we want we can call that function. பாருங்க, இதுதான் ஃபங்க்ஷன் கால். ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஸ்கொயர் ஆஃப் 3 அப்படின்னு கால் பண்ணியாச்சுன்னா நேராக போகும். இந்த 3 என்ன ஆகும், எக்ஸுக்கு பதிலாக பாஸ் ஆகும். தென் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ், 3 இன்ட்டு 3 இட் வில் பி ரிட்டன் ஹியர். 3 இன்ட்டு 3 9 இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஆயிடும். அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பிரிண்ட் ஸ்கொயர் ஆஃப் 4 அப்படின்னு யூ கேன் கால். அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பிரிண்ட் ஸ்கொயர் ஆஃப் 10, ஸ்கொயர் ஆஃப் 100 அப்படின்னு யூ கேன் கால் plenty of number of times வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த சேம் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் த ரீயூசபிலிட்டி. அதே மாதிரி ஒரு தடவை நம்ம எழுதிட்டா போதும், ரிப்பீட்டடாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், வந்து அந்த கோட்ஸை எழுத வேண்டியதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம். See another example for a function. We are going to add two numbers. ரெண்டு நம்பர் எழுதிருக்கோம், அதுக்கு நம்ம பேர் வச்சுருக்கோம். ஸோ add of a, b. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், இட் வில் ரிட்டர்ன் a ப்ளஸ் b. ஏயும் பியும் ஆட் பண்ணி இட் வில் கிவ் த ரிசல்ட். ஸோ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நேம் வந்து add. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணும்போது we have to use the name add, ரைட்? என்ன பண்ணணும், பேராமீட்டர்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸை நம்ம பாஸ் பண்ணணும். ஆர்குமெண்ட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இன்புட் டு தி ஃபங்க்ஷன். ஆட் ஆஃப் 2,3 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா இந்த ஆட் ஆஃப் 2,3 இங்கே பாஸ் ஆகும்போது ஏக்கு 2 பாஸ் ஆகும், தென் பிக்கு 3 பாஸ் ஆகும். அப்போ அட் ப்ரெசென்ட் ஏல 2 இருக்குது, இங்கே பியில் வந்து 3 இருக்குது. ரிட்டர்ன் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 2 + 3 இஸ் ஈக்குவல் டு 5 அப்படின்னு இட் வில் பி ரிட்டர்னிங் டு தி கால்டு மெத்தட். எந்த மெத்தட் கால் பண்ணிச்சோ அந்த மெத்தடுக்கு இது ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ பாருங்கள், 2 3 ஆட் ஆஃப் 2,3 பாஸ் ஆகும் ஃபங்க்ஷனுக்கு, ரிட்டன் 2 + 3 5ன்ற ரிசல்ட் நமக்கு வரும். ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் அ பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் which is used to achieve a particular task. Whenever we want that function, we can call that function with inputs, that is parameters. So the parameters வந்து அங்கே என்ன பண்ணும், ஆர்குமெண்ட்ஸை parameters பாஸ் பண்ணி we can get the relevant respected output, right? This is called functions. This is what a diagram for function. Then we are seeing about building blocks of algorithmல வந்து ஃபங்க்ஷனோட ரோல் என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு அல்காரதம்னு இருந்தால் நிறைய பில்டிங் பிளாக்ஸ் இருக்கும். அதில் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும், ஸ்டேட் இருக்கும், கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ இருக்கும், அதில் வந்து சீக்வன்ஸ் இருக்கும், செலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும், ஐட்ரேஷன்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அதில் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம அல்காரதம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றது தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குது. அல்காரதம் ஃபார் அடிஷன் ஆஃப் 2 numbers யூசிங் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஃபங்க்ஷன்றது we can say சப் ப்ரோக்ராம், சப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது தனி செட் ஆஃப் பிளாக் ஆஃப் கோட். whenever we want we can call that function இல்லையா. அதனால we are dividing into the algorithm into 2. இது மெயின் ஃபங்க்ஷன், இது சப் ஃபங்க்ஷன். அதாவது நம்ம அடிஷனலாக ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோடை செப்பரேட்டாக ஃபங்க்ஷனாக எழுதுறோம் இல்லையா, அதுக்கான அல்காரதம் இது. இது மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கான அல்காரதம். இது மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், இன்பிட்வீன் என்ன பண்ணுறோம், அதை ஸ்டாப் பண்ணுறோம். இன்பிட்வீன் நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா, அந்த ஃபங்க்ஷனோட நீட் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா we can call the function add off அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும். அப்போ ஆட் ஆஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு அல்காரதம் இருக்கும். என்ன பண்ணும், 2 நம்பரை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும், ரைட்? ஸ்டெப் 1 ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட், தென் ஸ்டெப் 2 கெட் ஏபி வேல்யூ. ஏன்னா அடிஷனுக்கு எழுதணும் இல்லையா, 2 இன்புட் வேணும், ஏபி. தென் ஆட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி, 2 ஆட் ஆகும். ஃபைனலி இட் வில் பிரிண்ட் சி. இந்த ரிசல்ட் வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும், மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து we are calling add ஃபங்க்ஷன் இல்லையா. அகெயின் இட் வில் கோ அண்ட் ரிட்டர்ன் த ரிசல்ட் டு தி மெயின் ஃபங்க்ஷன். அதுதான் இந்த இடத்துல கான்செப்ட். பாருங்கள், டயக்ராமேட்டிக் அப்ரோச் பாருங்கள். இதே ப்ரோக்ராமுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், தென் ஸ்டாப் பண்ணுறோம். இன்பிட்வீன் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, ஆட் அப்படின்ற பர்டிகுலர் டாஸ்க் நமக்கு தேவைப்படுது. அதுக்கு நம்ம செப்பரேட்டாக செட் ஆஃப் கோடிங் எழுதியிருக்கோம், அதுதான் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த கால் நேராக என்ன ஆகுது, டைரக்ட் ஆகுது. இதுதான் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ, ஜம்பிங். இந்த இடத்துலேருந்து ட்ரான்சிஷன் இந்த இடத்துக்கு நமக்கு ஜம்ப் ஆகுது. இந்த ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல கால் பண்ணுறோம். ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் கெட் ஏ அண்ட் பி, சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி, தென் பிரிண்ட் சி. ஃபைனலி இட் வில் ரிட்டர்ன் த ரிசல்ட் டு ஆட் மெத்தட், ரைட்டுங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன். ஸோ பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அல்காரதமில் ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயின். இன்னும் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கும்போது ஹவு டு டிக்ளேர் அ ஃபங்க்ஷன், டிஃபைன் அ ஃபங்க்ஷன், தென் கால் அ ஃபங்க்ஷன், அதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வரும்போது இன்னும் கிளியராக பார்க்கலாம், ரைட்? தேங்க்யூ. ஸோ பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அல்காரதம் நம்ம பார்த்துட்டோம். தேங்க்யூ.